Good morning, everyone. How are you all? Yes, I am also fine. Had your breakfast? Okay. Dear kids, in the last class, we have seen our lesson number 4. Which one? See, clean, fit and healthy. So, in that lesson, what we have learned? ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ? Yes, we learnt about cleanliness or the cleaning. What are the uses of cleaning and how we can keep ourselves clean and how can keep ourselves we can protect ourselves from these types of problems, types of sickness, especially this COVID-19. So what we have seen, will you tell me? Yes, very good. What we should do? We should wash our hands oftenly. And then, yes, after touching other after holding any material, what we should do? We should wash our hands. And before going to what? Yes, before going to every meal, what we should do? We should go for hand wash. And soon after the lunch, soon after the breakfast and soon after dinner, again we should go for hand wash. Without washing your hands, don't eat anything, my dear kids. It will be effective for your health. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೇನು ಯೂಸಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ? ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ? ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ soap, we can use hand wash. Then if I am going for any program, I can't carry water, I can't carry any soap or the face wash or the hand wash. At that time, how can I wash my hands, ma'am? Yes, better you people should keep a small sanitizer bottle in your pockets. It will be easy to keep yourself fit and clean. You can apply the sanitizer, okay? Then you can wash your hands. ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೈ ತುಂಬ ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೀರಿಂದ ಕೈಗಳನ್ನ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಹತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್? ಎಸ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರಷಿಂಗ್. ಇಸ್ ಇಟ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್? 2 times per day. When, ma'am? When I have to go for brushing? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ. When I will get up early in the morning, I am supposed to go for first for what? First for the brushing. Then second time, yes, before going to the bed. ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನೈಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರಷು? ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಡೀ ದಿನ ನೀವು ಏನೇನೋ ತಿಂದಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ? ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಈಟನ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿನ್ನರ್, if you will go to sleep like that only, means it will be effective for your teeth. ನೀವು ತಿಂದಿರುವಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನೈಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಟೂತ್ ಏಕ್ ಅಥವಾ ಡೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. To keep myself fit and fine and clean and healthy, I have to go for brush twice a day. Next, ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? Yes, before excuse me, after every meal, what you have to do? Yes, I have to rinse my mouth. Rinse my mouth ಅಂದರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? ಏನು ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಎಸ್, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಊಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮೌತನ್ನು ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾಯಿನ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿರುವಂಥ ಆಹಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟದಾದ ವಾಸನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ನವಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ COVID-19. ಸೊ in every advertisement, in every Google status messages, everywhere, what we are watching about the hot water.
how we should prepare that hot water, how we should prepare that type of ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಕುದಿಯುವಂಥ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹಾಕಬೇಕು, ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಪುದೀನ, ಮತ್ತು ಏನೋ ಎಸ್ ಹೇಳಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು, ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿಣ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಹಾಕಿ ಆ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ ಮೇಲೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವು 1 ಲೋಟ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ನೀರು ಅಂದರೆ ಆ 1 ಲೋಟ ಹೋಗಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಆಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಕುದಿಬೇಕು. ಅದು ಅಷ್ಟು ಕುದಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ಸು ಅದರೆಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಿಶ್ರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ವಾಟರ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸೋಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಲೆಸನಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, yes, it is not there in my lesson, but this is for your health, my dear kids. This is a tip for you. ಇದು ನಿಮಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಿರ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ನೀರು ಕುಡಿದಿರ್ತೀನಿ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಗಂಟಲಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಕಷಾಯ ಕುಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that all the types of germs, the bacterias, everything will be move away. ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? ನಾವು ಆ ನೀರು ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಮಕ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಕಿಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ದಟ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಡೂ? that acid will demolish all the types of the bacterias, the germs, everything. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಸಿಡು ಸಾಯಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ನಿಮ್ಮ ಥ್ರೋಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಥ್ರೋಟಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಜರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಉಪ್ಪು ನೀರು ನೀವು ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೀವು ನೀರನ್ನು ಉಗುಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೆಸನ್? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಯಸ್, ವಿ ಶುಡ್ comb our hairs properly, we should wash our face properly, then yes, we should go for bath. How many times? 2 times. Why ma'am, why 2 times? Here you said you have to brush 2 times, and again you are telling to go for bath 2 times. Why? Because early in the morning as usual we will go for the bath. After that I am going for play, I am going for sports, I am going for dance class, I am going for computer class, I am going to attend the classes, everything I will do, and everywhere I am going. So at that time ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಧೂಳಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿರುತ್ತೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಹೋಮ್ ವಿ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಬಾತ್. Take hot water for bath. It will be very effective for your health, for your skin. Okay, ಆ ಬಿಸಿ ನೀರಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೀಟಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ರೀತಿಯ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಈಚಿಂಗ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ COVID-19 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಕಿಡ್ಸ್. ದೆನ್ ಆಫಲ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್. ಓಕೆ, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಫಲ್ಲಿ ಪದೇ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ, ಯಸ್, ನಾವು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬಾತ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಸ್, ಟು ವೈಪ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಡಿ ಟಾವೆಲ್. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಶುಭ್ರವಾದ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟಾವೆಲನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹಳೆಯ ಟಾವೆಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದು ಗಲೀಜಾಗಿರುವ ಟಾವೆಲ್ ಆಗಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ
ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಜರ್ಮ್ಸ್. ಆ ಟವಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವಂತಹ ಟವಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ವೈಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್, while going to dress up also you should be very careful. You should think that yes, this dress is cleaned, this dress is tidy, so I can wear this dress to keep myself clean and fit, and I will look very beautiful, I will look very handsome. Okay, so my dear kids, this is the recap of previous class. So now I am going to take the next topic, that is keeping fit. ಕೀಪಿಂಗ್ ಫಿಟ್. ಸೊ ಇದು ಕೀಪಿಂಗ್ ಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? ಕೀಪಿಂಗ್ ಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ? ನೀವೇನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಕೀಪಿಂಗ್, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಿ ಕೀಪಿಂಗ್. ಫಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎಸ್, ನಾವು ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು, ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇರಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಫಿಟ್. So how can keep myself fit? Anybody will say that answer? Yes. If I want to keep myself fit and fine, I supposed to take clean, fresh and healthy food. ಹೌದಾ? ಆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫುಡ್ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹೆಲ್ದಿ ಅಂದರೆ ಕೇಕು, ಬಿಸ್ಕೆಟು, ಬ್ರನ್ನು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇವು ಅಲ್ಲ. ದಾಲ್, ರೋಟಿ, ಚಪಾತಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್, ಸಬ್ಜಿ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, then egg, milk, milk-made materials, then fish, all these things I have to take in a balance. ಇದೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಗ್ರೋತನ್ನು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ fit and fine. So what I have to do? I should take clean, fresh and healthy food. Ishtu tagondre saka ma'am? No, we have to take one more step forward. What is that? You have to go for exercise regularly. If you will go for exercise, if you are having the fat in your body, after that exercise it will be come outside in the face of sweat. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ಆ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಬೆವರು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುವಂಥ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆಗಲಿ, ಕೊಬ್ಬಾಗಲಿ, ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇರಬಹುದು. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಬೋನ್ಸ್, ಮಸಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್. ನೀವು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಏನಂತಾರೆ ಅವರು, ಈ ರೀತಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಮಸಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಿಟ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ರೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಪ್ಪ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಾಗಿರ್ತೀರ. ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ದಟ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇದೆ, ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಯೋಗ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯೋಗ ಡೇ ಅಂತಾನೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್? ಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬ್ರೈನ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಯಾವಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನೋ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು ಆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಂತ ಹೋಗಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಹೋಗು, ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತ ಆಗ್ತೀಯಾ. They will say this, is it? Your grandparents, your parents will say like this. For your brain relaxation, for your calmness, we have to take this position, my dear kids. We should go for the yoga, we should go for the meditation, we should go for the dhyana. ಹೌದಾ? ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನೀವು ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ನೋಡಿದಿರಾ? ಏನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಅನುಲೋಮ್ ವಿಲೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅನುಲೋಮ್ ವಿಲೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೇಲೆ ತಗೊಳೋದು, ನಿಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ? ಇನ್ಹೇಲ್, ಎಕ್ಸೇಲ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಲಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ಹೇಲ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೇಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಸಪೋಸ್ ತುಂಬ ಆಟ ಆಡಿರ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲೋ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ವಾಕ್ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಮ್ಮ ಸಾಕಾತು ಅಂತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ನನಗೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಉಸಿರು ತಗೊಂಡ್ರ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಉಸಿರು ಬಿಡಬೇಕು? ಮೂಗಿನ ಮುಖಾಂತರ ಉಸಿರು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಮೂಗಿನಿಂದ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಬಾಯಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ತುಂಬ ಓಡಿದಾಗ, ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಆದಾಗ, ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಉಸಿರನ್ನ ಮೂಗಿನ ಮುಖಾಂತರ ತಗೊಂಡು ಬಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ಆಟ ಆಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಗಟ್ಟ ನೀರು ಕುಡಿತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಓಡೋಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅದು ಎರಡೂ ತಪ್ಪು. ಆ ಎರಡೂ ಕೆಲಸಗಳು ತಪ್ಪು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಟ ಆಡ್ಬರ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಗೇಮಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ನೀವು ಫುಟ್ಬಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಥ್ರೋಬಾಲ್, ಖೋ ಖೋ, ಕಬಡ್ಡಿ, ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಎದಕ್ಕಾದರೂ ಹೋಗಿ, ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ದಮ್ ಹತ್ತಿದಾಗ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಿಟ್ ಫಾರ್ 2-3 minutes. Keep your body calm, keep your mindset calm. Then that heartbeat, that lungs work, everything should be it should be settled down. ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಟಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 minutes ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ 5 minutes. ಬೆಟರ್ ಯು ಟೇಕ್ 5 minutes to keep yourself calm. Then after that you go for drinking water. You can drink 2-3 times, okay, again and again. So what you have to do, you can take a glass, half glass of water, you can take 1 glass of water. ಸಿಪ್ ತಗೋಬೇಕು, 1 ಅಥವಾ 2 sips you have to take. ತುಂಬ ಗಿಟ ಅಂತ ನೀರು ಕುಡಿದು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ 2-3 sips you can take, but don't take whole bottle only. It will be effect to your stomach. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಬೇಗ ದಣಿದು ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಮೂಮೆಂಟೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಬೆಟರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 5 minutes rest. Then let me take 2 or 3 sips of water. Then I will go for fresh up. Okay, after coming back from the fresh up, everything will be settled down in my body. Then I can drink a glass of water or 2 glasses of water. Nothing will be happen, my dear kids. But soon after coming from the ground
ಆರ್ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಹೀಟ್. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋಲ್ಡ್, ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೀಟ್. ಸೊ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಏರುಪೇರು ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತ ಕೂಡ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಸ್ಲೋ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೇಕ್ 2 or 3 sips ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಗುಟುಕು, ಸಿಪ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗುಟುಕು, ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಕಿಡ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಟು ಕೀಪ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಿಟ್? ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೇ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಅ ಫುಟ್ಬಾಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಎಸ್, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೇಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಗೇಮನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಆ ಗೇಮ್ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಆರ್ ಲೆಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹಿಟ್ ಬೈ ದ ಫುಟ್. ನಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಬಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೇಮ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ football. The ball will be very thick, very strong. So I to be like that only. I should be very fit and fine to play that football. So my dear kids, in school you have to participate in all types of games, sports. Okay, in that sports you can see 2 types. Which are those? Yes, the inner sports and outdoor sports. Indoor sports andre yav barutte? Chess, carom, then ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್. ಇಸ್ ಇಟ್? ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಚೆಸ್ ಮತ್ತು ಕೇರಮ್ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬೇಕು. ಯಾವ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೌಂಡ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಅದರ್ ಪೌಂಡ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ದೆನ್ ವೈಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಕೇರಮ್, yes, that time also you should be very careful. So these indoor games are very helpful for our mindset. Then outdoor games are very helpful for our body. Okay, so you have to participate in all the types of games, sports, everywhere. Okay dear kids, so what is next now? The next is rest and sleep. ಏನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ವೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ಐ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಟೈರ್ಡ್. ಸೊ at that time I have to take a sleep. I should go for rest. Otherwise I may feel that okay, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, when I will feel very tired, when I will go for a hectic work, then I have to take a rest for some time. Okay na? Then one more thing, in that sleep is there. How much are we have to go for sleep? Yes, 8 hours. 8 hours ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ you have to go early to the bed. Okay, then you should get up early in the morning. ಯಾಕಂದರೆ we will take online classes for you people at 7 o'clock only. Early in the morning we are going to conduct the classes for you. So you have to be alert. So you should go early to the bed. When your parents will give the dinner, soon after that, after half an hour you can play or you can go for studies. Then at least 9 to 9:30 you have to be in a bed. ನೀವು ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಮಲ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ 9:30 ಅಂದರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 9:30 to 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30. ಹೌದಾ? 5:30ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 8 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾನು 10 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 6 o'clock ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ 8-8:30 ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹತ್ರ 9 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then I can get up early in the morning. I can sit for meditation. I can do some yoga. I can go for a long walk. Then I can come back. Again I can take bath. I will be fresh. I can go for prayer. Then I can attend the classes. These many things I can do if I will get up early in the morning. Okay my dear kids.
So when I will be free, I have to take all the works. When I feel like I am tired, I supposed to go for rest or I supposed to go for sleep. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನರ್ವ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಟು ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ವರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ, ಅದು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ. ದೆನ್ ಐ ಮೇ ಗೆಟ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೀಡರ್ಸ್, ಹೂ ಎವರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ವರ್ಕ್, they may scold us, because since morning I am doing work without rest, my mind is not able to do that type of work, my body is not able to do that type of work, but also I am doing, and that work is not correct, that work is not giving me a right respect. So what is the use of that? So when you will feel like, yes, I am little bit tired, I have to take a rest, then sit somewhere, take some rest, or go outside for some time, or you can take a sleep for 10 to 20 minutes. Then you will be relaxed, you will be like, yes, I am ready for the next work. Then I will go for that work very promptly, very clearly. Okay my dear kids, ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಬೇಕು, ಬೆಡ್ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಯಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ, when like now I slept, okay, like midnight, it is 2:30 or 3 o'clock, at that time I wake up again and I'm going to drink water. No, that habit is very bad, it will be effective for my kidneys. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ನಾನು ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನೀರು ಕುಡಿದು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪೇನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆವಾಗ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಇರೋಲ್ಲ. ನಾನು ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕಿಡ್ನೀಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಟ್ರನ್ನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ವಾಟ್ರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ವಾಂಟೆಡ್ ವಾಟ್ರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನೀಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್ in between the night, it will be effective for the kidneys. So please dear kids, don't take water in between your sleep. ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ನಡುರಾತ್ರಿ ಎದ್ದು ನೀರು ಕುಡಿದು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೆಡ್, ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಿಂಕ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ don't please. Okay my dear kids, here now I have finished this topic. So one more thing is staying healthy. The staying healthy means what? ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ? The next topic is staying healthy. Okay? Staying healthy. So for staying healthy, what I have to do? I have to take clean, fresh and healthy food. Then I have to do exercise regularly. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು? Yes, I should drink more and more water. How many liter of water I have to drink per day? 2 to 3 liters. 2 ರಿಂದ 3 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀರು ನಮಗೆ? ನೀರೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪ್ಯೂರ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ food? So the food will help us to grow, it will keep us healthy, it will be protective for us. Then yes, we can get the energy, strength, stamina from the food. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಕಿಡ್ಸ್,
In today's class, we have learned about the keeping fit, then rest and sleep, then the staying healthy. Okay, na? So if you have any doubts, if you have any problem, any questions, you can call me, you can message me, okay? Till the next video, next episode, take care. In the next class, I will send you PDF, okay, that you have to write in your CW with neat and clean and beautiful handwriting. Okay, bye bye.